بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کی پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ مسلمانوں کی تاریخ اسلام، اس کی 75 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط میں ہم بیان کریں گے مسلمان میں سلطان اسکندر شاہ کو اسلام قبول کرنا کیسا لگا، اس کا اسلام قبول کرنا۔ تو دوستو، ابنائے ملاقہ سماترا کے جزیرہ اور مالے جزیرہ نما کے درمیان سمٹا ہوا تھا، لیکن در حقیقت یہ چین، جاپان، ہندوستان اور عربستان اور مشرقی افریقہ کے درمیان ایک تجارتی شاہراہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرون وسطی کے دور میں بھی یہ ابنائے تجارتی سرگرمیوں کا مرکز تھا، بالکل اسی طرح جیسے کہ آج ہے۔ جنوری سے مئی تک مانسون کی ہواؤں کے رخ پر سفر کرتے کرتے سمندری جہاز چین کے کنفون جیسے دور دراز علاقوں سے ملاقہ آتے۔ جولائی کے بعد ان ہواؤں کا رخ بدل جاتا۔ ان بدلے ہوئے ہواؤں کے رخ کے سہارے یہ تجارتی جہاز ہندوستان اور سری لنکا واپس آ جاتے۔ بحیرہ عرب میں ہواؤں کا یہی انداز عدن اور مشرقی افریقہ سے گجرات اور مالابار کے صحروں کے درمیان جہاز رانی میں معاون ثابت ہوتا۔ مالے جزیرہ نما کا اندرونی علاقہ قدرت کی پیش بہار نعمتوں سے مالا مال ہے۔ گھنے جنگلات سے ناریل کے باغات کے سلسلے، انتہائی زرخیز زمین، سیراب کرنے والی برساتیں، مستقل مزاج محنتی اور مہمان نواز آبادیاں اس زرزمین کے ایک مثالی گرم پرفضا سیاحتی علاقہ بنا دیتی ہیں۔ زمانہ دراز سے دور دور ممالک سے ہزاروں میل سفر کرتے ہوئے جہاز آتے، اس جزیرہ نما کے سیلوں پر نظر انداز ہوتے اور کاروبار کرتے۔ اگر کوئی 1400 کے آس پاس یہاں آتا تو دیکھتا کہ ایک ایسا منظر جہاں چینی، ہندی، مانلی، ایرانی اور افریقی تاجر سماٹرا، جاوا، بالی اور کنٹیون کے تاجروں سے گھل مل جاتے، آپس میں تجارتی مال کا لین دین کرتے، بیوپار میں غرق ہو جاتے، تجارتی روابط اور زیادہ بڑھاتے۔ چین اپنے یہاں سے دوسرے ممالکوں سلک، پارچہ بانی، چینی سازوسامان اور ادویات بھیجتا۔ ہندوستان سخت قسم کی عمارتی لکڑی اور قیمتی پتھر، روئی، شکر، مویشی اور ہتھیار برآمد کرتا۔ ٹن کافور، آپنوں اور سونا ملائے سے باہر جاتا۔ سماٹرا چاول، سونا، کالی مرچ اور جوتری جو کپڑے کے لیے مشہور، جاوا رنگنے کے مسالے اور عطریات کا مرکز تھا۔ ملاقہ سے لونگ کی تجارت ہوتی اور تیمور سے سندل کی لکڑی آتی۔ یہ وہ دور تھا جب کہ مسلمان بین الاقوامی تجارت پر چھائے ہوئے تھے۔ بحیرہ عرب، بحیرہ بنگال اور بحیرہ مشرقی چین تک ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی۔ واحد مذہب کے علاوہ ایک ایسی تجارت اور دیانتداری جس کو توڑا نہیں جا سکتا تھا، اور شریعت کے بنیاد پر بنائے جانے والے لین دین کے آفاقی قوانین کے سہارے مسلمانوں نے تجارت کا ایک جال سا بچھا دیا تھا۔ یہ جال مشرقی افریقہ، جنوبی عرب، خلیج فارس اور مالبار کے سیلوں سے لے کر انڈونیشیا کے جزائر اور چین کے جنوبی سیلوں تک محیط تھا۔ 8ویں صدی عیسوی کے ابتدائی مسلمانوں نے چین کے کنفیون شہر میں اپنا تجارتی مرکز قائم کر دیا تھا۔ ملایا کے سیل اقوام عالم کی ہماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ مالابار، عربستان اور افریقہ کے بیپاری یہاں بستے تھے، اور مقامی مالا آبادیوں اور چین کی ملاؤں سے باہمی رابطہ تجارتی روابط قائم کیے ہوئے تھے۔ یہی وہ تجارتی اور مذہبی آفاقی دور تھا جبکہ اس زمانے میں جاوا کا ایک شہزادہ جس کا نام پرمیشور تھا اپنے وطن سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ ملایا کے مشرقی ساحلوں پر اترا۔ اس کے ساتھ 1000 نوجوانوں پر مشتمل وفادار ساتھیوں کی ایک اور جماعت تھی۔ اس نے بحری قزاقی کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ تقریباً 10 سال تک اس پیشہ ور سے وابستہ رہا، اور اس دور میں سیام یعنی جدید تھائی لینڈ اس علاقے کی زبردست شاہی طاقت تھا۔ سن 1403 میں پرمیشور نے سیامیوں کو ساحلی علاقہ کو نکال بحر کر کے ملاقہ شہر کی بنیاد ڈالی۔ ملاقہ عربی زبان کے لفظ ملکوت سے بنا ہے،
जिसका मतलब है मलकियत। 8वीं सदी ईस्वी से ही अरबों ने अपनी एक तजारती नौबातियत शहर का कायम कर ली थी। बहरी कजाकी को छोड़कर एक बार आबाद हो जाने के बाद शहजादे ने पुरअमन तजारत को फरोग दिया। वक्त के साथ साथ इस तजारती बस्ती की शरीयत और खुशकिस्मती में इजाफा होने लगा, हत्ता कि बैन-अल-अक़वामी तजारत की तवज्जो इधर होने लगी। बहरे हिंद की तजारत पर मुसलमान गालिब थे। इस इलाके में अरबी जबान ताजिरों की अवामी जबान बन गई। इंडोनेशिया के जज़ायर में इस्लाम के मानने वालों की तादाद में इजाफा होता चला रहा। आबनाए के इस पार मलाक्का की ताकतवर मुसलमान हुकूमत मरूज हासिल कर रही थी। मुकामी लोग गीतों से मालूम होता है कि शहजादों पर मैसूर की पासपाई दरबार की एक शहजादी से मोहब्बत हो गई। इसने इस्लाम कबूल कर लिया, शहजादी से निकाह किया और अपना नाम सुल्तान अस्कंदर शाह रखा। इस तरह मलाया में इस्लाम के दाखिल होने का सबब इश्क था। दुल्हन अपने साथ मलाक्का के लिए खुशकिस्मती भी ले आई। शादी के दूसरे साल ही चीन के शहंशाह चियोथिन, जिसने 1403 से 1424 तक हुकूमत की थी, उसने अपनी बहरी बेड़ा के सलार यन चैंग की सरगर्दी में सफार रवाना किया। सुल्तान अस्कंदर शाह की जानब तजारत और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। शुमाल की जानब से सयामियों के बढ़ते फौजी खतरे को पेश नजर सुल्तान ने फौरन इस तजवीज को नजूफी वापस कबूल कर लिया। मजीद मुज़ाकरात जारी रहे। सन 1409 में चीनी बेड़िया के सलार एडमरल जेंग ने मलाक्का का सफर किया। इसे आमतौर से एडमरल हु कहा जाता है। इसके साथ बड़े बड़े जहाजों पर मुश्तमिल बड़ी बेड़ा था। एडमरल जेंग 15वीं सदी ईस्वी का अजीम तरीन बहरी शख्स था और मुसलमान था। चीन के शहंशाहों ने बहरे हिंद के इलाकों में इस्लाम की अहमियत को महसूस कर लिया था, इसलिए इसने एक मुसलमान को अजीम बहरी सफर पर रवाना किया था। जेंग ई ने बहरी बेड़ा के हमरा अपने सफर को जारी रखा। श्रीलंका, कालीकट, बीजापुर, हरमज, अदन, जद्दा, जंज यानी मशरकी अफ्रीका, नंजार, शफरुल्ला का सफर करते हुए वो जनूब के इन अफ्रीकी इलाकों की जानब चला, आज जिसे केप ऑफ गड होप कहा जाता है। फिर इसे पार करते हुए अफ्रीका के मगरबी सैलों की जानब आगे बढ़ा। एडमरल जेंग की अपने साथ सुल्तान सिकंदर शाह के नाम एक दावतनामा भी ले आया था, जिसके जरिए इसे पीकिंग आने की दावत दी गई थी। सन 1412 में सुल्तान सिकंदर शाह ने चीन का दौरा किया, जहां इसका पुरजोश इस्तकबाल हुआ। सिल्क, हीरे, जवाहरात, घोड़े, सोना और चांदी की शक्ल में इसे बेशुमार तोहफे दिए गए। मलाक्को को इंतहाई अहम इलाका का दर्जा दे दिया गया। माले जजीरा नुमा में थाईलैंड के मजीद दर अंदाजी को रोकने के लिए दोनों हुकूमतों के दरमियान एक दफाई मुआहदा भी अमल में आया। चीन से वापसी के बाद सुल्तान सिकंदर शाह ने एक राया पुरजोर बादशाह की हैसियत से हुकूमत की। इसने मक्का जैसे दूर दराज मकामात से मुस्लिम साहिब इल्म असहाब को दावत देकर बुलवाया, इनकी इज्जत अफजाई की तो वह इस्लाम की शाद में कोशा रहा। इसकी सरपरस्ती में मलाक्का न सिर्फ बैन अवी तजारत का सरगर्म मरकज बन गया, बल्कि उसे इस्लामी तालीमी तरबियत के अहम मुकाम की हैसियत भी हासिल हुई। इसकी अहमियत इस कदर बढ़ गई कि आने वाली सदियों में यूरोपीय अक़वाम ने इस पर कब्जा करने के लिए कई जंगें लड़ी। सन 1424 में सुल्तान सिकंदर शाह का इंतकाल हुआ। इसकी कब्र का पता नहीं चलता, इसलिए कि जब 1510 में पुर्तगालियों ने मलाक्का पर कब्जा किया तो मलाया के तमाम सलातीन की कब्रों को खोद डाला गया और मकाबर को तबाह कर डाला। लेकिन सुल्तान सिकंदर शाह की विरासत आज भी बाकी है। ये वो शहजादा है जो एक शहजादी की मोहब्बत में डूबकर मलाया के लिए इस्लाम का पैगाम ले आया, जिसने दुनियावी इश्क की ख्वाहिश में इश्क हकीकी के रंग से मलाक्का को रंग दिया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम इसी वक्त आपके सामने अपना इसी तारीख इस्लाम की 76वीं किस्त को पेश करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।